Hello students, today in this class we are going to discuss about greatest integer function, which is very important in calculus. That is greatest integer function. Greatest integer function. Simply we write GIF. It is the short form of greatest integer function. So actually the greatest integer function f of x is denoted with box x. Box. It is a box x or floor function or step function. Here the box x is defined as, our greatest integer function is defined as the greatest integer less than or equal to x for any x belongs to R. For any x belongs to R, the greatest integer function box x is the greatest integer integer less than or equal to x. It denotes the greatest integer less than or equal to x. Let's suppose greatest integer x is equal to 9.2 అనుకోండి. 9.2. Suppose x is equal to 9.2. What is the greatest integer of 9.2? That means if you want to find out the greatest integer value of this 9.2, you have to draw your line. It is 9.2 on the number line. Note down that number. So write all the integers less than 9.2. It is actually in between 9 and 10. So it is 9. It is the first integer. And after that, we will get another integer 8. And after that 7. In between 9.2 and 9, there are infinite numbers. In between 8 and 9, there are infinite numbers. But the integers are 9 and 8 and 7 and all those 6, 5 and so on. These are all integers. So of all the integers, what is the greatest one? 9 is the greatest one. So you write 9. 9.2 greatest integer is 9. And also suppose 5.6. What is the greatest integer of 5.6? You know, of all the integers less than 5.6, what is the greatest one? Greatest one is 5. So it is 5, it is 4 and it is 3 and so on. Of all these integers, the greatest one is 5. So you write simply 5. So 9.2 ki greatest integer value 9, 5.6 ki 5. అలాగే ఏ number ఇచ్చినా సరే. Suppose what is the greatest integer of 7? Only 7 కు ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నాడు. అంటే ఏంటి? 7 కున్న నంబర్స్ అన్నిటికంటే 7 కంటే కింద ఉన్న ఇంటిజర్స్ ఏంటి? 6, 5. అంటే 7 కంటే గ్రేటెస్ట్ ఇంటిజర్ ఈజ్ బాక్స్ x ఈజ్ డిఫైన్డ్ యాజ్ ఇది గ్రేటెస్ట్ ఇంటిజర్ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు x. x కానీ x కంటే తక్కువ కానీ ఉన్నటువంటి ఇచ్చిన నంబర్స్లో సపోజ్ x అయింది అనుకోండి, xకి ఈక్వల్ అవుతుంది. గ్రేటెస్ట్ ఇంటిజర్ 7కి ఈక్వల్ అయిపోద్ది. సో ఒకవేళ 7.2 ఇచ్చాడు అనుకోండి, 7 కంటే తక్కువ కానీ 7తో ఈక్వల్ అయిన కానీ ఇంటిజర్స్ రాయాలంటే 7, 6, 5. ఒకవేళ నంబర్ అదే ఇస్తే, ఇంటిజర్ ఇస్తే, ద ఇంటిజర్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ గ్రేటెస్ట్ ఇంటిజర్ ఆఫ్ x. ఓకే. సో ఫర్ ఎనీ ఇంటిజర్ -2, what is the greatest value of greatest integer of -2? అంటే -2. For integer, it is equal to that same number. If x is equal to integer, then the same x will be the greatest integer of x. Okay. Suppose if you want to find out -0, what is the greatest integer of 0? 0 is itself. And suppose -7.2. What is the greatest integer of -7.2? And immediately you may think that it is equal to -7. Not. Why?
-7.2 అంటే 0.2 తీసేస్తే -7 రాయమని కాదు. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యూ హ్యావ్ టు ఇనిషియేట్ ఆన్ ద నంబర్ లైన్. -7.2 తర్వాత దాని కింద ఉన్నది పైన ఉన్న నెంబర్ ఏంటి, -7.2 కంటే ఎక్కువ ఉన్నది ఏంటి, -6. నెగిటివ్ నెంబర్స్ అసెండింగ్ ఆర్డర్లో రాస్తే -8, -9, -9, -10 అండ్ సో ఆన్. ఇవి ఇంటిజర్స్. సో 7.2 కంటే తక్కువ ఇంటిజర్ ఏమవుతుంది, -8 అవుతుంది, అంతేగాని 6 కాదు. ఓకే, లేకపోతే -7 కాదు. సో దానికంటే 7 కంటే ముందున్న ఇంటిజర్స్ అన్నిటిలో గ్రేటెస్ట్ ఇంటిజరు -7.2 కంటే ముందు 7, 6 కదా. -7.2, -7, -6 ఇది ఆర్డర్. సో -6 కంటే -7 చిన్నది, -7 కంటే -7.2 చిన్నది, దానికంటే -8 స్మాలర్, దానికంటే -7 స్మాలర్. సో ఆఫ్ ఆల్ దీస్ ఇంటిజర్స్ లెస్ దాన్ -7.2, 8 is one number, 8 is one integer, -9, -10. These are all less numbers than -7.2. So what is the greatest one of all these? The greatest one is -8. Therefore box -7.2 is equal to ఎంత చెప్పాలి, -8 అని చెప్పాలి. ఓకే, అలాగే -6.2. What is the box of -6.2? What is the least number? Immediately find out on the number line. -6.2. So what is its preceding integer? -7. So -7 is the answer. So -6.2 ki greatest integer ఏమవుద్ది, -7. You clearly know the difference between them. Okay. అదే -0.7. What is the box 6? -0.7 కంటే ముందు ఉన్నది ఏంటి, -0.7 immediately. సో -0.7 కంటే ముందు ఉన్నది -1 అవుతుంది, -1, -2. యువతలో ఉన్నది ఏంటి, 0. సో -7 కంటే చిన్న ఉన్నది అన్ని ఇంటిజర్స్లో గ్రేటెస్ట్ వన్ -1 కాబట్టి ఇట్ ఈస్ -1. అండర్స్టాండింగ్? దిస్ ఈజ్ అబౌట్ గ్రేటెస్ట్ ఇంటిజర్ ఆఫ్ x. నెక్స్ట్ we discuss about suppose 1. What is the greatest integer of 1? Is equal to 1. What is the greatest integer of 1.2? It is equal to 1. What is the greatest integer of 1.5? It is also equal to 1. What is the greatest integer of 1.9? It is also equal to 1. What is the greatest integer of 1.99? It is also equal to 1. What is the greatest integer of 199? That is also 1. So what is the greatest integer of 2? It is not equal to 1. It is equal to 2 itself because it is integer. So if for any number 1 కి 2 కి మధ్యలో ఉన్న ప్రతి నంబర్కి 2 కాకుండా ఏ నంబర్ తీసుకున్నా దాని గ్రేటెస్ట్ ఇంటిజర్ ఎంత అయింది, 1 అయింది. అంటే ఫర్ ఆల్ ఎక్స్ బిలాంగ్స్ టు ద క్లోజ్డ్ ఇంటర్వల్ 1 to 2, 1 నుంచి 2కి మధ్యలో తీసుకున్న ఏ నంబర్ తీసుకున్నా సరే దాని యొక్క గ్రేటెస్ట్ ఇంటిజర్ ఆఫ్ వాల్యూ ఎంత వచ్చింది, 1 వచ్చింది. సపోజ్ సిమిలర్లీ ఫర్ ఆల్ ఎక్స్ బిలాంగ్స్ టు 2 to 3 తీసుకున్నాను అనుకోండి, అంటే 3 ఓపెన్ ఎందుకు పెడుతున్నాను, ఇక 2 ఓపెన్ ఎందుకు పెట్టామంటే 2ని తీసుకోలేదు, 2 కాకుండా మిగతా నెంబర్స్ అన్నిటికీ బాక్స్ 6 తీసుకుంటే 1 వచ్చింది. 2కి వచ్చేటప్పటికి ఏమైంది, మళ్ళీ 2 అయిపోయింది. మళ్ళీ 2.1కి ఏమవుద్ది, 2కి ఎంత అయింది బాక్స్ వాల్యూ, 2 అయింది. 2.1కి ఎంత అవుతుంది బాక్స్ వాల్యూ, 2నే అవుతుంది. 2.2కి ఎంత అవుతుంది బాక్స్ వాల్యూ, 2నే అవుతుంది. అలాగే 2.999 వరకు తీసుకుంటే ఏ వాల్యూ తీసుకున్నా 999 అండ్ సో ఆన్ ఏది తీసుకున్నా 2 అవుతుంది. ఇన్ఫైనైట్ వాల్యూస్ తీసుకోవచ్చు ఈ డెసిమల్స్లో. నెక్స్ట్ 3కి వచ్చేటప్పటికి ఏమైంది, బాక్స్ 3 అయిపోయింది, అంటే 2 కాలేదు. అంటే ఫర్ ఆల్ ఎక్స్ బిలాంగ్స్ టు 2 to 3 బాక్స్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుందట, 2నే అవుతుంది. ఓకే, ఫర్ ఆల్ ఎక్స్ బిలాంగ్స్ టు ద సేమ్ మేనర్, ఫర్ ఆల్ ఎక్స్ బిలాంగ్స్ టు 3 to 4 తీసుకున్నాను అనుకోండి, ఓపెన్ ఇంటర్వల్ 4, క్లోజ్డ్ ఇంటర్వల్ 3. 3కి 4కి మధ్యలో ఉన్న అన్ని నెంబర్స్ తీసుకోవాలి, 3కి 4కి మధ్యలో ఉన్న అన్ని నెంబర్స్ తీసుకోవాలి. 4 తీసుకోకూడదు, అంటే ఇక్కడ వరకే తీసుకోవాలి. అంటే ఈ నెంబర్స్ అన్నీ తీసుకోవాలి ఇంక్లూడింగ్ 3. ఇప్పుడు తీసుకున్నప్పుడు ప్రతిదానికి కూడా ఏమొస్తుంది వాల్యూ, బాక్స్ ఎక్స్ ఎంత అవుతుంది, 3నే అవుతుంది. అర్థమైందా? సో ఈ విధంగా సపోజ్ ఎక్స్ బిలాంగ్స్ టు క్లోజ్ ఇంటర్వల్ -1 to 0 ఇలా తీసుకున్నాను అనుకోండి. సో దీని బాక్స్ వాల్యూ ఎంత అవుద్ది, బాక్స్ వాల్యూ ఏ నెంబర్కి తీసుకున్నా దాని యొక్క బాక్స్ వాల్యూ ఎంత అవుద్ది,
-1 అవుతుంది. ఓకే, సో ఈ విధంగా మనకి గ్రాఫ్ ఈ నోటేషన్స్ని ఉపయోగించి మన గ్రాఫ్ని డ్రా చేయొచ్చు. గ్రాఫ్ ఆఫ్ బాక్స్ ఎక్స్ ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ గ్రాఫ్ ఉంది. ఎందుకంటే ఈ క్యాలిక్యులస్లో ఈ గ్రాఫ్ చాలా ముఖ్యమైన రోల్ ప్లే చేస్తుంది. ఇండెఫినెట్ ఇంటిగ్రేషన్, డెఫినెట్ ఇంటిగ్రేషన్ అన్ని చోట్ల కూడా ఇది ఎక్కువగా లిమిట్స్లో చాలా చోట్ల క్యాలిక్యులస్లో ఈ గ్రాఫ్స్ చాలా వైడ్గా ఉపయోగపడతాయి. కాబట్టి చాలా జాగ్రత్తగా వినండి ఈ గ్రాఫ్ నేర్చుకోవడానికి. గ్రాఫ్ ఆఫ్ గ్రేటెస్ట్ ఇంటిజర్ ఆఫ్ ఫంక్షన్. సో గ్రేటెస్ట్ ఇంటిజర్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈ ఫంక్షన్ గ్రాఫ్ డ్రా చేస్తాం. ఇంకొకటి ఏంటంటే మీరు ఎప్పుడైనా సరే మనకి మెయిన్స్లో ఎప్పుడైనా క్వశ్చన్ ఇచ్చినప్పుడు ఇక్కడ బాక్స్ ఎక్స్ అని రాసి పక్కన వేర్ బాక్స్ ఎక్స్ డినోట్స్ గ్రేటెస్ట్ ఇంటిజర్ ఆఫ్ ఎక్స్ అని రాయకపోతే, గ్రేటెస్ట్ ఇంటిజర్ ఆఫ్ ఎక్స్ అని రాయకపోతే, ఇలా డిఫైన్ చేయకపోతే ఇట్ కెనాట్ బి ట్రీటెడ్ యాజ్ బాక్స్ ఫంక్షన్, స్టెప్ ఫంక్షన్గా తీసుకోక్కర్లేదు. ఎప్పుడు తీసుకోవాలి, దీన్ని డిఫైన్ చేయాలి క్వశ్చన్లో, అంతవరకు దీన్ని బాక్స్ ఫంక్షన్గా తీసుకోక్కర్లేదు. ఈ పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోండి, కన్ఫ్యూజన్ లేకుండా. ఓకే, సో గ్రాఫ్ డ్రా చేయాలంటే మనం ఇప్పుడు తీసుకున్న క్లారిఫికేషన్ నుంచి ఒక విషయం అర్థమైంది మనకి. ఏమర్థమైంది, ఎప్పుడైనా సరే చూడండి 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 1 2 3 4. ఒకసారి చూడండి, మనం ఇందాక నేర్చుకున్నది ఏంటి అంటే ఎక్స్ కనుక 1కి 2కి మధ్యలో ఉండే, లేకపోతే 0కి 1కి మధ్యలో ఉండే, దాని బాక్స్ వాల్యూ ఎంత అవుతుందని అంటున్నాము, 0 అవుతుంది. అది ఎక్స్ బిలాంగ్స్ టు 1 to 2 ఓపెన్ ఇంటర్వల్ క్లోజ్డ్ ఇంటర్వల్ 1 to 2 అయితే బాక్స్ ఎక్స్ వాల్యూ ఎంత అవుతుంది, ఇందాక డెఫినేషన్ బట్టి ఇది 1 వాల్యూ అవుతుంది. సో అంటే బాక్స్ వాల్యూ 0కి 1కి మధ్యలో తీసుకుంటే, అంటే ఇంక్లూడింగ్ 0, ఈ వాల్యూ ఎప్పుడు తీసుకున్నా సరే దాని యొక్క బాక్స్ వాల్యూ ఎంత అవుతుంది, 0 అవుతుంది. అంటే ఇక్కడ ఏ వాల్యూ తీసుకున్నాం, 0.1 తీసుకున్నా 0.9, 0.9 తీసుకున్నా 0.9. అంటే ఈ పాయింట్స్ కరస్పాండింగ్గా మీరు ఆర్డర్డ్ పేస్ తీసుకుంటే ఇక్కడ అలాంగ్ ఎక్స్ యాక్సిస్, ఇక్కడ ఎక్స్ యాక్సిస్ మీద వస్తుంది ఇంతవరకు. 1 తీసుకుంటే ఎంత అవుతుంది, బాక్స్ 1 ఎట్ ఎక్స్ బిలాంగ్స్ టు 1, అంటే ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 అయితే బాక్స్ 1 అవుతుంది. ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 తీసుకున్నప్పుడు దీని వాల్యూ ఎంత అవుతుంది, 1 అవుతుంది. ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1.1 తీసుకోండి, అప్పుడు ఎంత అవుతుంది, 1 అవుతుంది. ఇందాక నేర్చుకున్నదే విషయం. 1.2 తీసుకోండి, 1 అవుతుంది. 1.99 తీసుకోండి, ఇక్కడ ఈ ఇంటర్వల్లో 1 నుంచి 2కి మధ్యలో ఇంక్లూడింగ్ 1 ఏ వాల్యూ తీసుకున్నా సరే దాని ఫంక్షన్ వాల్యూ 1గానే ఉంటుంది. 2 తీసుకునేటప్పటికి దీని వాల్యూ 2 ఇక్కడ రాదు, ఎక్కడ వస్తుంది, 2 ఇక్కడ వస్తుంది. బాక్స్ 2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2. 2కి కరస్పాండింగ్గా మీరు ఒక ఫీల్డ్ సర్కిల్ పెట్టండి, ఎందుకంటే 2 యొక్క ఫంక్షనల్ వాల్యూ ఇది. ఓకే, అర్థమైందా, 2, f(2) అంటే ఈ పాయింట్. సో ఇప్పుడు 2 నుంచి 3కి ఏ వాల్యూ తీసుకున్నా సరే ఈ మధ్యలో దాని వాల్యూ ఎంత అవుతుందమ్మా, 2నే అవుతుంది. ఇందాక నేర్చుకున్న దాన్ని బట్టి 2.1 ఎంత, 2, 2.5 ఎంత, 2, 2.9 ఎంత, 2. మరి 3కి వచ్చేటప్పటికి ఇక్కడ ఉండదు, దీని వాల్యూ ఎక్కడ ఉంటుంది, 3కి కరస్పాండింగ్గా ఇక్కడ ఉంటుంది, 3నే దాని వాల్యూ. కాబట్టి ఇక్కడ నుంచి గ్రాఫ్ ఇలా వచ్చేటప్పటికి సడన్గా 3ని ఎప్పుడైతే చూజ్ చేసుకున్నామో 3 యొక్క లెఫ్ట్ నైబర్హుడ్ నుంచి 3ని ఎప్పుడైతే సపరేట్ చేసామో దాని వాల్యూ బాక్స్ 3 ఇలాగా 3 అయిపోతుంది. 3కి 4కి మధ్యలో ఇది హారిజాంటల్ లైన్గా ఉంటుంది. మళ్ళీ 4 దగ్గర ఎక్కడ కాకుండా 4కి తిన్నగా దాని ఫంక్షన్ వాల్యూ ఇక్కడ డిఫైన్ అవుతుంది. అంటే దీనివల్ల అర్థమైంది ఏంటి, ఇంకా చూడండి, -1కి 0కి మధ్యలో తీసుకున్నాం అనుకోండి, దాని గ్రాఫ్ ఇలా ఉంటుంది, హారిజాంటల్ లైన్ ఇలాగా. అలాగే 2కి -1కి మధ్యలో తీసుకున్నాం అనుకోండి, దాని గ్రాఫ్ ఇలా ఉంటుంది. ఓకే, ఇది
సో ఈ వరుస మీకు అర్థమైతే ఏమర్థమవుతుందంటే ఈ గ్రాఫ్ జీరోకి వన్కి ప్రతి వాల్యూ, జీరోకి వన్కి మధ్యలో ప్రతి వాల్యూకి ఇది హారిజాంటల్ లైన్, అంటే ఒకే ఒక పాయింట్ని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది, అంటే కాన్స్టెంట్. మీరు ఈ లైన్స్ చూసారనుకోండి, ఇది ఈ లైన్ పేరేంటి y=2, ఈ లైన్ పేరేంటండి y=3, ఈ లైన్ పేరేంటి y=1, ఈ y=0, ఈ లైన్ పేరేంటి y=-1, ఈ లైన్ పేరేంటి y= మైనస్, ఇది -1, ఇది -2. ఇది -1, ఇది -2, ఇది -3. ఓకే, ఇవన్నీ హారిజాంటల్. మీకు అర్థమయ్యేది ఏంటంటే ఇందులో ఇది ఈ గ్రాఫ్ ఎలా ఉంది అంటే ఇక్కడి నుంచి ఇటువైపు సడన్గా నెక్స్ట్ 1 స్టెప్ ముందుకు మూవ్ అయింది. ఇక్కడి నుంచి మళ్ళీ మనకి జీరోకి వచ్చేటప్పటికి సడన్గా జీరో వాల్యూ బాక్స్, జీరో వాల్యూ 0 అయింది. 0 నుంచి 1కి తీసుకున్న అన్ని వాల్యూస్కి 0నే. మళ్ళీ జస్ట్ 1 వరకు వచ్చేటప్పటికి జస్ట్ సడన్గా ఈ గ్రాఫ్ స్టెప్ అయింది, పైకి వెళ్ళింది. సో ఇట్ లుక్స్ లైక్ స్టెప్ అప్ ఫంక్షన్. ఇది ఎలా ఉంది? స్టెప్ అప్ ఫంక్షన్. అంటే ఒక్కొక్క ఇంటిజర్కి వచ్చేటప్పుడు దాని నైబర్హుడ్ నుంచి ఇంటిజర్కి మారేటప్పటికి నెక్స్ట్ ఇది 1 స్టెప్ పైకి మూవ్ అయింది. అప్పుడు దీన్ని మనం ఏమనొచ్చు అంటే స్టెప్ అప్ ఫంక్షన్ అని కూడా అనొచ్చు. స్టెప్ అప్ ఫంక్షన్ అంటాం, ఫ్లోర్ ఫంక్షన్ అంటాం, లేకపోతే గ్రేటెస్ట్ ఇంటిజర్ ఫంక్షన్ అంటాం. ఇప్పుడు ఇందులో ఇంకొక విషయం ఏంటంటే దీని యొక్క డొమైను, మనం ఈ ఫంక్షన్కి సంబంధించిన డొమైన్ గురించి మాట్లాడాలంటే డొమైన్ ఆఫ్ ద ఫంక్షన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ రియల్ నెంబర్కైనా సరే ఇది డిఫైన్ అవుతుంది, ఎక్కడైనా సరే ఇబ్బంది లేదు. సో ఇది ఏ రియల్ నెంబర్కైనా డిఫైన్ అవుతుంది కాబట్టి డొమైన్ ఈజ్ ఆర్ అని చెప్పవచ్చు. అయితే రేంజ్ వచ్చేటప్పటికి రేంజ్ అంటే ఏంటి? వై యాక్సిస్ మీద ఏ పోర్షన్స్ని కవర్ చేస్తుంది. వై యాక్సిస్ మీద ఏ పోర్షన్ కవర్ చేస్తుందంటే ఈ మధ్యలో ఉన్న పోర్షన్ అంతా ఖాళీయే. ఇక్కడ 1కి 2కి మధ్యలో ఇది ఒక ఇంటిజర్ అయింది, అంటే ఒకే ఒక నంబర్ వచ్చింది. ఈ రెండు వీటి మధ్యలో ఉన్న అన్ని వాల్యూస్కి ఒకే ఒక నెంబర్ వచ్చింది. అలాగే 2కి 3కి మధ్యలో ఉన్న అన్ని నెంబర్కి ఒకే ఒక ఇమేజ్ వచ్చింది. అంటే 2కి 3కి మధ్యలో ఉన్న అన్ని వాల్యూస్కి ఇది ఒక కాన్స్టెంట్ y=2 లైన్. ఇది యాక్చువల్గా దీన్ని చెప్పాలంటే y=2 లైన్. ఇదేంటి y=1 అనే లైన్, ఇదేంటిది y=3 అనే లైన్. అంటే ప్రతి నంబర్కి కరస్పాండింగ్గా అదే ఎక్స్ యాక్సిస్ మీద ఉన్న 2 కాన్సిక్యూటివ్ ఇంటిజర్స్ మధ్యలో ఇది ఒక కాన్స్టెంట్ నెంబర్ అవుతుంది. అంచేత వై యాక్సిస్ని ఎంత మేరకు ఆక్యుపై చేసింది ఇది అంటే వై యాక్సిస్ని ఓన్లీ ఇంటిజర్స్ దగ్గర ఈ గ్రాఫ్ ఇంటర్సెక్ట్ చేస్తుంది. కాబట్టి ఈ గ్రాఫ్ వై యాక్సిస్ని ఓన్లీ ఇంటిజర్ వాల్యూస్ దగ్గర కట్ చేస్తుంది. కాబట్టి దీని యొక్క రేంజ్ని ఏమంటామంటే ఇంటిజర్స్ అంటాం. సో ఇది రేంజ్. ఓకే, సో డొమైన్కి సంబంధించి అర్థమైంది, రేంజ్కి సంబంధించి గ్రాఫ్కి అర్థమైంది. ఇంకా దీని గురించి మాట్లాడాలంటే ఇది పీరియాడిక్ ఫంక్షనా? పీరియాడిక్ ఫంక్షన్ అంటే ఒకే కర్వ్ మాటిమాటికి రిపీట్ అవుతుంటే దాన్ని పీరియాడిక్ ఫంక్షన్ అంటాం. అంటే మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసాం. ఒక గ్రాఫ్ డ్రా చేసినప్పుడు ఇది 0, 1, 2, 3 లేకపోతే 0t, 2t, 3t అనుకోండి. ఈ గ్రాఫ్ ఎలా ఉందంటే ఒక సక్సెసివ్ ఇంటర్వల్స్ మధ్యలో పీరియడ్ సేమ్గా మూవ్ అవుతుంది, సేమ్ కర్వ్ రిపీట్ అవుతుంది సక్సెసివ్ ఇంటర్వల్స్ మధ్యలో. అంటే 0 నుంచి 2 ఈ లెంగ్త్లో ఈ కర్వ్ ఎలాగ ఉందో 2 నుంచి 3 కూడా ఆ కర్వ్ అలాగ ఉంది, 2t నుంచి 3t మధ్యలో కూడా ఆ కర్వ్ అలాగ ఉంది. ఇలాగే బిహేవ్ చేస్తుంటే దాన్ని పీరియాడిక్ ఫంక్షన్ అనమాట. సో జనరల్గా అనలిటికల్గా చెప్పాలంటే f(x + t) = f(x) అయితే కనుక ఆ ఫంక్షన్ పీరియాడిక్ ఫంక్షన్ అంటాం. ఇది మాటిమాటికి రిపీట్ అవుతుందంటే ఇక్కడ ఎలా ఉందో ఇక్కడ 1 నుంచి -1 నుంచి 0కి ఎలా ఉందో 0 నుంచి 1కి కూడా అలా లేదు. ఇది మారింది, దీని యొక్క పొజిషన్ మారింది. షేప్ అలాగున్నా కానీ పొజిషన్ మారిపోయింది. ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి ఎలా ఉందో కర్వ్ మళ్ళీ ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి అంటే 0 to 1 ఎలా ఉందో 1 to 2 అలా లేదు. ఈ కర్వ్ ఎలా ఉందంటే పైకి షిఫ్ట్ అయిపోయింది. యాక్చువల్గా ఉండాలంటే పీరియాడిక్ అవ్వాలంటే ఏమవ్వాలి? ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి ఎలా ఉందో ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడ కూడా అలాగే ఉండాలి. అలాగే 2కు 3కి మధ్య కూడా అలాగే ఉండాలి. సో ఇదే పొజిషన్ మాటిమాటికి రిపీట్ అవుతుంది ఇక్కడ ఉన్నట్టు. కానీ ఇక్కడ పీరియాడిక్ ఎగ్జిస్ట్ అవ్వలేదు. ఇట్ ఈజ్ నాట్ ఎ పీరియాడిక్ ఫంక్షన్. ఓకే, పీరియాడిసిటీ అనేది లేదు దీనికి. నెక్స్ట్ ఇంకేం చెప్తాను దీనికి?
రూట్స్ ఏమున్నాయి దీనికి అంటే ఎక్స్ యాక్సిస్ని ఎక్కడ కట్ చేస్తుంది అంటే రూట్స్ ఎక్స్ యాక్సిస్ని 0 దగ్గర కట్ చేస్తుంది, 0 నుంచి 1 వరకు కట్ చేస్తుంది. అంటే క్లోజ్డ్ ఇంటర్వల్ 0 to 1 ఓపెన్ 1 అనేది రూట్స్. అంటే ఎక్స్ యాక్సిస్ని ఎన్ని పాయింట్ల దగ్గర కట్ చేస్తుంది అంటే ఇన్ఫైనైట్ పాయింట్స్ దగ్గర. క్లోజ్డ్ ఇంటర్వల్ 0 నుంచి 1 వరకు, 1 ఓపెన్ అన్నమాట. ఇది దీనికి సంబంధించిన స్టెప్ ఆఫ్ ఫంక్షన్ యొక్క గ్రాఫ్.